Good afternoon, students. Today we are going to discuss chemical kinetics in detail. And as the textbook of our choice, we have chosen this book, Chemistry the Central Science, 14th edition, by Brown, Limay, Burston, Murphy, Woodward, and Stoltzfus. You can purchase this book, you can download from available sources, and the link of this chapter is available in the description of my lecture also. আমরা স্টার্ট করি আজকে আমাদের ডিসকাশন। This is a topic we are going to discuss, chemical kinetics. So in the lecture series we are going to learn, we are going to explore certain things. So what's ahead? At first we'll discuss the factors which affect reaction rates: the concentration, the physical states, temperature, presence of catalysts, and the quantitative as well as qualitative relation between reaction rate and the following factors. And then we will learn how to calculate reaction rates. From the balanced chemical reaction, from the stoichiometry, from the experimental data, how to find out reaction rates. Then we will learn how to determine rate laws from the different experiments, from concentrations, and from certain experiments, how to generate, how to formulate the exact rate law which is applicable to the reaction. And then there will be certain classifications of reactions based on the rate law, based on how the concentrations of the reactants change with time, and we will know the actual meaning of the terms, orders, and molecularities. And there will be different reactions: zero order reaction, first order reaction, second order reactions, and so on. And then after concentration, the second most important factor would be temperature. We will learn how temperature influences rate of a reaction and how this influence is directly related to the activation energy of that specific reaction. And from different rate laws, we will try to predict the reaction mechanisms of complex or simple reactions, and we'll try to find the rate determining step of a reaction, of a multi-step reaction. And finally we will learn about catalysis, how it acts, how it behaves, and how we choose a catalyst to alter the reaction
rate of a specific reaction. We will discuss all these things in the lecture and the following lectures. So, what we know already, chemical reactions take time, সময় লাগে। অনেক রিয়াকশান আমরা দেখি চোখের সামনে টুক করে হয়ে যায়, চোখের সামনে টুক করে হয়ে যায়, উইদিন আ ফ্ল্যাশ এরকম রিয়াকশান আমরা দেখেছি। দুটো রিয়াক্ট্যান্টকে আমরা অ্যাড করলাম, জাস্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ উই অ্যাড দ্য রিয়াক্ট্যান্টস দে উইল রিয়াক্ট টু গিভ দ্য নিউ প্রোডাক্ট। আবার অনেক রিয়াকশান এমন হয় which is slow, which might take years, যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম, ধরো রাস্টিং অফ আয়রন, আস্তে আস্তে, খুব আস্তে, একটা কোথাও একটা নতুন লোহার গেট লাগালো হলো, নতুন লোহার গ্রিল লাগালো হলো, it will take years when it get rusted, সময় লাগে, প্রচুর সময় লাগে। আবার যখন আমরা দেখব কিছু রিয়াকশান, যেমন একটা রিয়াকশান আমরা দেখছি এখানে, ডিকম্পোজিশন অফ সোডিয়াম অ্যাসাইড, এটা কোথায় ইউজ করা হয়? অটোমোবাইল এয়ার ব্যাগস, অর্থাৎ যেই এয়ার ব্যাগের কাজ হচ্ছে একটা গাড়ি চলতে চলতে যদি রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জাস্ট ওটা এক্সপ্লোড করবে, করে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে এবং এয়ার ব্যাগটা হচ্ছে জাস্ট ফুলে উঠবে টু প্রোটেক্ট দ্য প্যাসেঞ্জার্স। এবং এই রিয়াকশানটা কিন্তু বুঝতেই পারছ, এই রিয়াকশানের রিকোয়ারমেন্ট এবং রিয়াকশানের অ্যাপ্লিকেশান দেখে যে এই রিয়াকশানটা করার জন্য কিন্তু প্রচুর সময় নিলে এফেক্টিভ হবে না, হয়তো 1 সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে এই রিয়াকশানটাকে হতে হবে, এবং তাই হয়। তো আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে যখন আমরা এই টার্মটা নিয়ে বারবার কথা বলবো, স্পিড অফ দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশান, এবং অবশ্যই রিয়াকশানের প্রোডাক্ট কী হবে সেটা নিয়েও আমাদের ভাবনা চিন্তা থাকবে। একটু এগিয়ে গিয়ে ভাবি, কেমিক্যাল রিয়াকশানের রিয়াকশান রেট তাহলে কি? যে the speed at which a chemical reaction occurs, যেই গতিতে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবার এই আমরা পরে বিস্তারিত হয়ে যাব, এই রিয়াকশানের গতিকে কন্ট্রোল করার, অ্যাডজাস্ট করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে টেম্পারেচার কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া। টেম্পারেচার যদি হচ্ছে কমিয়ে দেওয়া হয়, রিয়াকশান রেট স্লো ডাউন করে যাবে, আর যদি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেওয়া হয়, রিয়াকশান রেট উইল স্পিড আপ। আমাদের শরীরেও দেখো, আমরা যখন বিভিন্ন ফিজিওলজিক্যাল রিয়াকশানস, মেটাবলিক রিয়াকশানস, সবগুলোই তো কেমিক্যাল রিয়াকশানস দিনের শেষে। তো সেগুলোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পিড আছে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা অপটিমাম। এই স্লো ফাস্ট এই কথাগুলো খুব নড়বড়ে কথা। একটা রিয়াকশান আমাদের যখনই আমরা লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে রিয়াকশানের স্পিড নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব, উই রিকোয়ার অপটিমাম স্পিড। সেই অপটিমাম স্পিড দরকার পড়বে, কারণ কি?
কারণ ওই অপটিমাম স্পিডে রিয়াকশান না হলে আমাদের ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমটা যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ঠিক প্রপারলি সেইভাবে রান করবে না। তো যেহেতু একটা ডেফিনেট স্পিডে এই জিনিসটা ইউজুয়ালি হয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পিড, সেই কারণেই আমাদের বডির টেম্পারেচারও তাহলে অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট, একদম কনস্ট্যান্ট থাকা সম্ভব না, অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট থাকা দরকার, বাইরের শীত হোক গরম হোক টেম্পারেচার যাই হোক না হোক। এ ভাবনা চিন্তা এরকম রয়েছে, যদিও সমস্ত ম্যামালের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম নয়। এখানে একটা কথা টুক করে বলা আছে অ্যাবাউট আর্কটিক গ্রাউন্ড স্কুইরেল, এদের শীত ঘুমের সময়কাল এবং সেই সময় শরীর তাপমাত্রা কীরকম থাকবে, এই বিষয়টা অফকোর্স ইটস আ ম্যাটার অফ ডিসকাশন। এটা একটা অবাক করার মতন বিষয়। এই বিষয়টা নিঃসন্দেহে একটু আলাদা অন্যান্য ম্যামালদের চাইতে। এনিওয়ে, ইট ইজ নট দ্য মেইন কোর্স অফ আওয়ার ডিসকাশন টুডে। আমরা যেই বিষয়টাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব আজকে, এই রিয়াকশান রেট নিয়ে যে চর্চা, রিয়াকশান রেট নিয়ে কেমিস্ট্রির যে টপিকে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়টারই আমরা নাম দিয়েছি কেমিক্যাল কাইনেটিক্স, যেটা আমাদের এই আজকের আলোচনার হেডলাইন। কেমিক্যাল কাইনেটিক্স যেটা হচ্ছে, কেমিক্যাল কাইনেটিক্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে একটা রিয়াকশান কোন স্পিডে হয় সেটা জানতে না পারলে আমরা যখন কোনো একটা কেমিক্যালের শিল্পোৎপাদন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিনথেসিস করার কথা ভাবব, সেক্ষেত্রে এই কাইনেটিক্সের কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ বলছি এই কারণে, কারণ একটা প্রোডাক্ট যখন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা তৈরি করি, তখন সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করার জন্য আমাদের কি রিয়াকশান কন্ডিশন লাগছে, কি স্টার্টিং মেটেরিয়ালস ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে, এই সব কিছুর পাশাপাশি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যেটা কন্ট্রোল করে যে দিনের শেষে ওই প্রোডাক্ট যখন মার্কেটে আসবে তার ভ্যালু কি হবে, তার প্রাইস কি হবে, সেটা হচ্ছে ওই মেটেরিয়ালটা, ওই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে কি পরিমাণ টাইম লেগেছে, এই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই যেহেতু the time required to produce a different chemical is important while we are planning the price or marketing of a definite chemical, আমরা যদি অন্যভাবে ভাবি, যদি একটা কেমিক্যাল we want to lower the price, we want it to be available to a larger section of people, আমাদের একটা অন্যতম কাজ হবে টু অ্যাডজাস্ট দ্য রিয়াকশান রেট, যাতে আমরা রিয়াকশানের রেটটা কমাতে পারি ওই প্রোডাক্টটা, ওই কেমিক্যালটা তৈরি করার সময়। গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যাল কাইনেটিক্সের আলোচনা। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটা তো গেল হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, বা হচ্ছে যে আমরা যখন হচ্ছে যে রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল ইউজ করি বিভিন্ন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পারপাসে, সেখানে কতদিন পর হচ্ছে আমার আবার হচ্ছে ক্যাপসুলগুলোকে রিফিল করতে হবে রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল দিয়ে, সবটা ভাবনা চিন্তা আসবে।
এবার অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডেলি লাইফ অ্যাপ্লিকেশন, যদি আমরা একটু অন্যভাবে ভাবি, দিনের শেষে এটা আমি বারবারই বলি, সবসময়ই বলছি যে আমরা অনেক সময় দুটো জিনিসকে আলাদা করে ভাবার চেষ্টা করি। অনেক সময় অনেক কেমিস্টকে এরকম বলতে আমি শুনেছি যে এটা হচ্ছে তো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জায়গা, আর এটা হচ্ছে একটা থিওরিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জায়গা। এই সব কথার কোনো মানে হয় না। দিনের শেষে এই সব কথার কিন্তু কোনো মানে হয় না। কারণ হচ্ছে যে কোনো জায়গাতেই একটা থিওরিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, সেটা কবে, কখন, কিভাবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশানে কনভার্ট হবে, সেটা যখন থিওরি ডেভেলপ হচ্ছে সেই সময়কালেই প্রেডিক্ট করে দেওয়া সবসময় সম্ভব হবে এমনটা কিন্তু না। হতেই পারে যে একটা সময় আমরা একটা জিনিস হয়তো ভেবেছি যে আমরা শুধুমাত্র এটা করছি হচ্ছে শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য, শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি সাবজেক্টটাকে এনরিচ করার জন্য, কিন্তু পরে একটা সময়ে দেখা গেছে যে সেই আইডিয়াটা দিয়ে আমরা অনেক ডেলি অ্যাপ্লিকেশানস, অনেক প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশানস খুঁজে পেয়েছি। হতেই পারে এটা। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে আমাদের যদি ভাবনা চিন্তা থাকে যে আমরা একটা রিয়াকশান মেকানিজম, রিয়াকশান কিভাবে হচ্ছে তার স্টেপ বাই স্টেপ ডিটেল যদি আমরা জানা বোঝার চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু কেমিক্যাল কাইনেটিক্স বা কাইনেটিক ডেটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের ধারণা, তোমরা যারা হচ্ছে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটু আধটু পড়েছো, এই রিয়াকশান মনে করে দেখো তো, যখন আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছিল, কোত্থেকে এসেছিল গল্পটা? কেমিক্যাল কাইনেটিক্স কিন্তু একটা রিয়াকশান SN1 হয়েছে না SN2 হয়েছে সেটা বোঝার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা যখন আলোচনায় সামনে এগোবো এ নিয়ে আমাদের আলোচনা থাকবে। এবারে আমরা একদম প্রথম যেটা আমরা পড়ব বলে ভেবেছিলাম সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাফেক্ট রিয়াকশন রেটস, অর্থাৎ কোন কোন প্যারামিটার, কোন কোন তথ্য, কোন কোন বৈশিষ্ট্য একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করতে পারে, সেটা নিয়ে আমরা একদম ক্লিয়ারলি, একদম স্পষ্টত আমরা চারটে ফ্যাক্ট খুঁজে পেয়েছি একদম স্পষ্টভাবে, এদিক ওদিকের কিচ্ছু ব্যাপার না। একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্টেট অফ রিয়াক্ট্যান্টস, তারপর একটা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট কনসেন্ট্রেশনস, তারপরেরটা হচ্ছে রিয়াকশান টেম্পারেচার, আর তারপরেরটা হচ্ছে দ্য প্রেজেন্স অফ আ ক্যাটালিস্ট। এই হচ্ছে পয়েন্টগুলো, এই চারটে হচ্ছে মেন পয়েন্ট যারা হচ্ছে একটা বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ফাইন, একদম প্রথমেই যদি আমরা এই পয়েন্টগুলোকে একটু করে করে বলতে চাই, ফিজিক্যাল স্টেট অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্টস এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? আমরা যদি একদম ভাবনা চিন্তাটা করি যে আলটিমেটলি যে কোনো সময়ে কেমিক্যাল রিয়াকশান মানে কি, হোয়াট ইজ আ কেমিক্যাল রিয়াকশান, যদি হচ্ছে এরকম একটা সংজ্ঞা খোঁজা হয়, কেমিক্যাল রিয়াকশান কাকে বলে? দিনের শেষে এটা কথা যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই, সিম্পল, যে ফরমেশন অফ নিউ মলিকুলস from molecules of same or different components। মানে একটা পদার্থের দুটো মলিকুল ধাক্কা মেরে একটা নতুন মলিকুল তৈরি করলো, এটা হতে পারে, বা দুটো পদার্থের মলিকুল ধাক্কা মেরে একটা 3 নাম্বার কোনো একটা জিনিসের মলিকুল তৈরি করলো, তা হতে পারে,
মানে দিনের শেষে পরিষ্কার কথা, নতুন কোনো একটা স্পিসিসের মলিকুল তৈরি হতে হবে, তবে সেটাকে আমি বলতে পারবো কেমিক্যাল রিয়াকশন। না হলে তো সেটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। জল থেকে বরফ আর জল থেকে জলীয় বাষ্প, এটা তো কেমিক্যাল রিয়াকশন নয়। তো এবারে তাহলে এটা পরিষ্কার কথা যে তার মানে কি, রিয়াকশান হওয়ার জন্য তাহলে যেগুলোকে আমরা বলেছি রিয়াক্ট্যান্ট, হ্যাঁ, বা হচ্ছে বিকারক, বিকারক রিয়াক্ট্যান্ট। এবার কি হচ্ছে তাহলে, যেটা হচ্ছে আমাদের রিয়াক্ট্যান্ট বলছিলাম, যেটাকে রিয়াক্ট্যান্ট, আরেকটা জিনিস কি, এই দুটো নিয়ে আমাদের চর্চা। একটা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট, একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট। এই দুটো নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা। একটা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট, একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট। এবারে এই রিয়াক্ট্যান্ট আর প্রোডাক্ট মোটামুটি আমরা, এই হচ্ছে গল্প, এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার গল্প। এবার বাঁদিকে যারা যারা ছিল তারা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট। এই রিয়াক্ট্যান্ট একটা হতে পারে, অনেকগুলো হতে পারে, তেমনই আবার এই প্রোডাক্ট একটা হতে পারে, অনেকগুলো হতে পারে। যাই হোক, এবারে মূল যে বিষয়টা তাহলে যেটা হচ্ছে, যে কোনো একটা বিক্রিয়া হতে গেলে তাহলে একদম প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে রিয়াক্ট্যান্ট মলিকুলগুলোকে একে অন্যের কন্ট্যাক্টে আসতে হবে, নইলে তো বিক্রিয়া হবে না। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বুঝবো দিনের শেষে রিয়াকশানের মধ্যে বন্ড ভেঙে যাওয়া আর বন্ড তৈরি হওয়া দুটোও থাকতে পারে, যে কোনো একটা তো থাকবেই। মানে বন্ড তৈরিও হয়নি, বন্ড ভাঙেও নি, তার মানে রিয়াকশান হয়নি। হতে পারে যে বন্ড খালি তৈরি হয়েছে, ভাঙেনি, দুটো মলিকুল জুড়ে গিয়ে একটা মলিকুল তৈরি করে ফেলেছে, খালি বন্ড জুড়েছে, হতে পারে। বা খালি বন্ড ভেঙেছে, একটা মলিকুল থেকে ভেঙে দুটো মলিকুল হয়েছে, হতে পারে। হতে পারে না তা বলছি না। তাহলে রিয়াক্ট্যান্টের মলিকুলগুলোকে একটাকে অন্যটার সাথে ধাক্কা মারতে হবে। আমরা এটা পড়েছি যখন আমরা হচ্ছে যে গ্যাস লয়ের আলোচনা করেছিলাম, তখন দেখেছি আমরা যে মলিকুলগুলো ধাক্কা মারে। তার থেকে আমরা কলিশন ফ্রিকোয়েন্সি, কলিশন ডায়ামিটার, এই সমস্ত জিনিস পড়েছি, যে কতটুকুর মধ্যে ধাক্কা মারবে, প্রতি সেকেন্ডে কতবার করে ধাক্কা মারবে, আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বিক্রিয়া হতে গেলে ধাক্কা মারাটা দরকার, গ্যাসিয়াস ফেজে হোক, সলিউশন ফেজে হোক, ধাক্কা মারাটা খুব দরকার। এবারে যদি হচ্ছে যে দুটো ডিফারেন্ট রিয়াক্ট্যান্ট বা একটা রিয়াক্ট্যান্ট যাই হোক না কেন, তার মলিকুলগুলোকে ধাক্কা মারতে হয়, এটা অফকোর্স বোঝা যাচ্ছে। তার মানে যদি আমার রিয়াকশানে হচ্ছে যে রিয়াক্ট্যান্ট মলিকুলগুলো যত ছড়িয়ে থাকবে, অর্থাৎ একটা বাল্কের মধ্যে না থেকে যদি পাউডার ফর্মে থাকে, একটা কঠিন অবস্থায় না থেকে যদি সলিউশনের মধ্যে থাকে, তাহলে এই মলিকুলগুলোর মধ্যে যে ধাক্কা লাগা বা দুটো মলিকুল একটা আরেকটার ক্লোজে আসা এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করা, এই টেন্ডেন্সি, এই প্রবণতা কিন্তু বাড়বে, যেটা কিনা সলিড অবস্থায় বা বাল্ক অবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না। আরও ভালো করে যদি আমরা একটু বিস্তারিত গিয়ে দেখি, জানি যেটা হচ্ছে যে রিয়াকশান আমরা মূলত দেখেছি দু রকমের, একটাকে বলছে হোমোজেনাস, আরেকটাকে বলছে হেট্রোজেনাস। হোমোজেনাস মানে যে রিয়াকশানে সবকটা রিয়াক্ট্যান্ট সবগুলোই গ্যাস অথবা সবগুলোই লিকুইড, আর হেট্রোজেনাসে আলাদা আলাদা ফেজে আছে। এবার যখনই আমরা হেট্রোজেনাসে ভাবছি, একটা সলিড আর একটা লিকুইড ধরে রিয়াক্ট করছে, বা একটা সলিড একটা গ্যাস রিয়াক্ট করছে। এবার যেহেতু দুটো আলাদা ফেজে দুটো কম্পোনেন্ট আছে, অফকোর্স আমাদের এই রিয়াকশানটা হচ্ছে অনলি সারফেস এরিয়াতে, অনলি সারফেস এরিয়াতে হচ্ছে রিয়াকশানটা হচ্ছে। কাজেই
সারফেস এরিয়া যদি এক্সপ্যান্ড করা যায়, কিভাবে এক্সপ্যান্ড করব? গ্রাইন্ডিং, গুঁড়ো করে এক্সপ্যান্ড করব। একটা সলিডের ঢেলা ছিল, বাল্ক, সেটাকে যদি আমি ফাইন পাউডারে কনভার্ট করতে পারি, গুঁড়ো করে দিতে পারি, তাহলে সারফেস এরিয়া বেড়ে গেল। এবং তখনই তার সাথে হচ্ছে যে আরেকটা যে রিয়াক্ট্যান্ট, যেটা অন্য একটা ফেজে আছে, লিকুইড হোক বা গ্যাস হোক, তাদের যোগটা তাড়াতাড়ি হবে। আরেক রকম গল্পটা করতে পারি আমরা, যদি হচ্ছে যে সলিডে আছে বা সলিউশনে আছে। আর সহজ এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে, কঠিন কিছু না। একটা আয়নিক সলিড রিয়াক্ট করছে আরেকটা আয়নিক সলিডের সাথে। আমি ফ্ল্যাট এক্সাম্পল, কঠিন কিছু না, বুঝে নাও। একটা রিয়াকশান যেটা হচ্ছে যে একটু ছোট করে লিখি, এটা কঠিন রিয়াকশান না, সবাই জানো। সোডিয়াম ক্লোরাইড তার সঙ্গে AgNO3 জুড়ে দিয়েছি, কি হয়? কি হয় সবাই জানো, আমরা জানি এটা, যে AgCl তৈরি হবে, আর তার সঙ্গে NaNO3, ফাইন। এবং আমরা যে সবাই যেটা জানি যে AgCl হচ্ছে সলিড, ইনসলিবল, সেই কারণে AgCl উইল গেট প্রেসিপিটেটেড। এই অবধি আমাদের তো সবার ধ্যান ধারণার মধ্যে ছিলই, গোলমাল তো কিছু ছিল না। আমরা এটা পড়েছিলাম, মনে করে দেখো, সবাই জানি আমরা এটা। এবারে একটা জিনিস বলো, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে, সমস্যার কঠিন ব্যাপার কিছু না, যে এই NaCl আর AgNO3 এই দুটো যদি সলিড থাকতো, এই এক সলিড, এবার যদি এই থাকতো আমার, কি ঘটতো বলো? নিজেরাই ভেবে চিনতে বলো, ঘটতো কিনা? রিয়াকশান হতো? কঠিন, খুব কঠিন রিয়াকশান হওয়া। কারণ এই রিয়াকশান হতে গেলে Ag প্লাস আয়নের সাথে Cl মাইনাস আয়নকে জুড়তে হবে, আর Na প্লাস আয়নের সাথে NO3 মাইনাস আয়নকে জুড়তে হবে। কাজেই যেটা হবেই না, প্রায় হবেই না। হওয়ানোর জন্য কি করতে হবে? হওয়ানোর জন্য যেটা করতে হবে, কঠিন কাজ কিছু না, জাস্ট এইটুকু আমাকে এদিক ওদিক করতে হবে, তাহলেই জিনিসটা হবে। একদম কঠিন কিছু না। এই হলো, অর্থাৎ এখানে কি হলো, দুটো কিন্তু যখন সলিড অবস্থায় ছিল হতে চাইছিল না। যখনই আমরা হচ্ছে এটাকে হচ্ছে যে
দুটোকেই হচ্ছে যে অ্যাকোয়াস করলাম, জলে গুলে দিয়েছি, এবার কিন্তু রিয়াকশানটা ঝপ করে হয়ে গেছে। সো ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অর ফিজিক্যাল কন্ডিশন অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্টস কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রিয়াকশনের রেট কী হবে ঠিক করার জন্য। পরেরটায় যেটা ছিলাম এটা খুব মানে অলমোস্ট অবভিয়াস, যদিও আমরা বলছি যে না কেমিস্ট্রিতে অবভিয়াস বলে কিছু নেই। আমরা যখন কেমিস্ট্রিতে কোনো কিছু একটাকে অবভিয়াস বলি তখন আমরা কি ইন্ডিকেট করি? অবভিয়াস বলতে আমরা ইন্ডিকেট করি যে আমাদের এতদিনকার যে হচ্ছে যে কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেটা আমরা ধরে জেনেছি, সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমরা যেটাকে প্রেডিক্ট করতে পারি, এবং এই প্রেডিকশানটা ইটস নট লাইক যে আমরা কোনো আইডিয়া ছাড়াই একটা কিছু ধরে নিচ্ছি যে এটা ঘটতে পারে, যে রিয়াক্ট্যান্ট কনসেন্ট্রেশন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর দ্য রিয়াকশান রেট। এটা আমাদের এমনিতে যা রিয়াকশান কাইনেটিক্স না পড়লেও আমরা হচ্ছে যে যেটুকু রিয়াকশান যেখানে দেখেছি এটা কোয়াইট অবভিয়াস যে রিয়াক্ট্যান্ট যত বেশি থাকবে তত রিয়াকশানের রেট বাড়বে। ইটস কোয়াইট অবভিয়াস, বাড়বে। যদি হচ্ছে যে একের বেশি রিয়াক্ট্যান্ট থাকে তাহলে যে কোনো একটা রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে রেট বাড়বে। যদি হচ্ছে যতগুলো রিয়াক্ট্যান্ট ইনভলভড আছে প্রত্যেকের বাড়ানো যায় তাহলে হচ্ছে আরও বেশি বাড়বে। এটা আমাদের এমনি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যেমন একটা এক্সাম্পল সহজ, কি ঘটছে, এই একটা স্টিল উল, যখন এটা বাতাসে নিয়েছি, বাতাসে মানে কি 20% অক্সিজেন আছে, বিক্রিয়া কী হবে? বিক্রিয়া হচ্ছে Fe প্লাস O2 উইল গিভ ইউ Fe2O3, এই হচ্ছে বিক্রিয়া, আয়রন প্লাস অক্সিজেন গিভিং ফেরিক অক্সাইড। এবার যখন এটা বাতাসে আমি হিট করছি এটা রেড হট হয়ে যাচ্ছে এবং স্লোলি দ্য স্টিল উইল টার্ন ইনটু Fe2O3। বাট যখন এটাকে আমি 100% অক্সিজেনের একটা কনিক্যালের মধ্যে হচ্ছে প্লেস করেছি তখন কি হচ্ছে? ইট উইল বার্ন ভিগোরাসলি ফর্মিং Fe2O3। রিয়াকশান কিন্তু একই হয়েছে, রিয়াকশান একই হয়েছে, কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানেও টেম্পারেচার একই রেখেছিলাম, এখানেও টেম্পারেচার একই আছে, রেড হট স্টিল ছিল, কিন্তু এখানে যেটা ছিল যে আমার এয়ারের মধ্যে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রিয়াক্ট্যান্ট অক্সিজেন, যেই রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন ছিল অনলি 20%, ওয়ারাজ যখন আমরা ওটাকে প্লেস করেছি ইন 100% অক্সিজেন তখন কিন্তু রিয়াকশানটা অনেক বেশি ভিগোরাস এবং Fe2O3ও অনেক তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। সো রিয়াকশান রেট ইজ গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই রিয়াক্ট্যান্ট কনসেন্ট্রেশন। এরপরে আরেকটা জিনিস যেটা থার্ড পয়েন্ট আমরা দেখব সেটা হচ্ছে রিয়াকশান টেম্পারেচার। রিয়াকশান টেম্পারেচার generally increase as temperature is increased. জেনারেলি কথাটা বললাম কেন? কারণ আমরা ডিটেলসে পড়ার সময় পরে দেখব যে এই যে টেম্পারেচার বাড়ালেই রিয়াকশান রেট বাড়বে, এই আইডিয়াটার পেছনে কি আছে? এই আইডিয়াটার পেছনে আমাদের এই ধারণাটা আছে যে
অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যদি হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিই, তার সাপ্লাই বেশি করে হবে। ফাইন। আরেকটা প্যারামিটারের সাথে থাকে, যেটা আমাদের মাঝে মাঝে ভাবার দরকার পড়বে, রেয়ারলি যদিও, যে অ্যাপার্ট ফ্রম কাইনেটিক্স আমাদের রিয়াকশনের আরেকটা বিষয় নিয়েও ভাবতে হয়, হুইচ ইজ থার্মোডাইনামিক্স। এবং সেখান থেকে যদি এরকম একটা আইডিয়া পাওয়া যায় রিয়াকশন সম্বন্ধে, দ্যাট দ্য রিয়াকশন ইজ এক্সোথার্মিক ইন নেচার, অর্থাৎ রিয়াকশনটা হিট লিবারেট করছে, সেক্ষেত্রে এই রিয়াকশানের রেট আমি টেম্পারেচার বাড়ালেই বাড়বে, এইটা সবসময় প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল করার ক্ষেত্রে আমার কিছু প্রবলেম দেখা যেতে পারে। বারবার বলছি, এক্সোথার্মিক রিয়াকশানের কাইনেটিক্স সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে তার এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশনের ওপরেই, এনথালপির ওপর নয়, এনথালপির ওপর একদমই নয়। কাজেই এক্সোথার্মিক রিয়াকশান হলেও তার রেট অবশ্যই টেম্পারেচার বাড়ালে বাড়বে, কিন্তু আমি রিয়াকশান রেট বাড়াতে গিয়ে কোথায় গিয়ে আমি ইল্ডকে হ্যাম্পার করে ফেলছি কিনা, সে কথাটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। কিভাবে বাড়ায় রিয়াকশান রেট তাপমাত্রা? সহজ কথা, টেম্পারেচার বাড়ে, বাড়লে হচ্ছে মলিকুলার কাইনেটিক এনার্জি বাড়ে, ভেলোসিটি বাড়ে, এবং আরও দ্রুত মলিকুলগুলোর মধ্যে ধাক্কা লাগতে শুরু করে। যত র্যাপিড মুভমেন্ট হবে তত র্যাপিড কলিশন হবে, তাহলে দ্য মলিকুলস মুভ মোর র্যাপিডলি অ্যান্ড কোলাইড মোর ফ্রিকুয়েন্টলি এবং উইথ হায়ার এনার্জি, হাই স্পিড কলিশন, তাহলে হচ্ছে ইনক্রিজ রিয়াকশন রেট। চার নাম্বারটা, দ্য প্রেজেন্স অফ আ ক্যাটালিস্ট। এখানে একটা কথা বলার, যে যদিও আমরা ইউজুয়ালি ধরেই নিয়েছি যে ক্যাটালিস্ট আর এজেন্ট দ্যাট ইনক্রিজ রিয়াকশন রেটস, এবং নিজে হচ্ছে যে ইউজড হবে না, এই কথাটা বারবার কথাটা দেখো, হ্যাঁ, ইনক্রিজ কথাটা নিয়ে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থাকলো। ক্যাটালিস্ট কি হচ্ছে রিয়াকশন রেটকে স্লো ডাউন করতে পারে না? হয়তো। কাজে ইনক্রিজ না বলে ইউড রাদার প্রেফার, ইনক্রিজ না বলে we would rather prefer the word alter. ফাইন, alter। এবার এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, উইদাউট themselves being used up। এটা কিন্তু আমরা ছোটবেলাতে হচ্ছে ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের যে সংজ্ঞা পড়েছি তার থেকে একটু অন্যরকম। মানে আমরা কি পড়েছিলাম, যদি আমাদের খেয়াল থাকে, আমরা অনুঘটকের সংজ্ঞা বা ক্যাটালিস্টের সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে বলেছিলাম যে পদার্থ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু বিক্রিয়ার গতি পরিবর্তন করে, বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়। এবারে অংশগ্রহণ করে না, এটাকে আমরা বাদ দিচ্ছি, বলছি কি উইদাউট themselves বিং ইউজড আপ। এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিন্তু আমরা উইদাউট পার্টিসিপেটিং বলিনি, উইদাউট themselves বিং ইউজড আপ। এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে
পার্টিসিপেট না করে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যাটালিস্টের পক্ষে কিন্তু রিয়াকশন রেট বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। কাজে ক্যাটালিস্ট বিক্রিয়াতে কখনো পার্টিসিপেট করছে না তা নয়, পার্টিসিপেট করছে, কিন্তু লাস্টে গিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে যে আবার ওটা যে অবস্থায় কেমিক্যালি যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই রয়েছে। ফিজিক্যাল অবস্থা পাল্টে যেতে পারে, হয়তো দিয়েছিলাম ক্যাটালিস্টের ঢেলা, পেলাম যখন গুঁড়ো, এটা হতে পারে, কিন্তু ইউজড আপ হয়ে যায়নি, খরচা হয়ে যায়নি। ক্যাটালিস্ট যেটা প্রথমে যতটুকু যে অ্যামাউন্টে দেওয়া হয়েছে, নাম্বার অফ মোলস অফ ক্যাটালিস্ট যেটা দেওয়া হয়েছে, যখন বিক্রিয়ার শেষ পাতে গিয়ে পৌঁছেছি আমরা, যা প্রোডাক্ট পাওয়ার পেয়েছি, যা আনরিয়াক্টেড পড়ে আছে আছে, কিন্তু ক্যাটালিস্ট যতটুকু ছিল ততটুকুই কিন্তু আছে, ইউজড আপ হয়নি, বিক্রিয়ায় পার্টিসিপেট করেনি। এটা সব সময়ের জন্য সত্যি না, অনেক ক্ষেত্রে সত্যি, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বিক্রিয়াতে পার্টিসিপেট করেইনি, শুধুমাত্র হচ্ছে যে কোনোভাবে হচ্ছে যে রিয়াক্ট্যান্টগুলোর হচ্ছে যে কলিশনকে ফেসিলিটেট করেছে, স্পিড আপ করেছে। কিন্তু সব সময় বলা যায় না, অনেক সময় এমনটা হতে পারে যে পার্টিসিপেট করেছে, লাস্টে গিয়ে আলটিমেটলি হচ্ছে যে যতটা ছিল ততটাই আছে, খরচা হয়ে যায়নি। এবং ক্যাটালিস্টের ক্ষেত্রে একটা লিভিং অর্গানিজমের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাওয়া যাবে, এবং সেই ক্যাটালিস্টগুলোকে আমরা বলেছি উৎসেচক বা অনুঘটক। তাহলে যেটা দিনের শেষে যেটা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলে, আমরা একবারে কি বললাম, যদি ফিজিক্যাল স্টেট অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্ট ঢেলা হলে একরকম, গুঁড়ো হলে একরকম, মানে কি ঢেলা হলে হচ্ছে সারফেস এরিয়া কম, গুঁড়ো হলে সারফেস এরিয়া বেশি, মানে কি গ্রেটার নাম্বার অফ মলিকুলার কলিশন, রিয়াক্ট্যান্ট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিলাম, মানে কি, মানে বেশি মলিকুল। এবার যত বেশি মলিকুল থাকবে তত কি হবে, এই যে রিয়াক্ট্যান্ট মলিকুলের যে হচ্ছে যে কলিশন, সেই কলিশনের সংখ্যা বাড়বে এবং রেট বাড়বে। টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলে কি হবে, রিয়াকশানের মধ্যে যে মলিকুলগুলো আছে তাদের কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে, হায়ার নাম্বার অফ কলিশনস উইথ হায়ার এনার্জি লিডিং টু ইনক্রিজ রিয়াকশন রেট। ক্যাটালিস্টও আলটিমেটলি সেটাকেই ফ্যাসিলিটেট করবে, ক্যাটালিস্টও আলটিমেটলি সেইটাকেই ফ্যাসিলিটেট করবে যাতে মলিকুলের মধ্যে ধাক্কা বেশি লাগে এবং উইথ হায়ার এনার্জি লাগে। তার মানে দিনের শেষে কিন্তু আমরা যদি মলিকুলার লেভেলে দেখি, আমরা কিন্তু এই 4টে পয়েন্টকে ধরে এক লাইনে গল্পটা শেষ করব। দ্য গ্রেটার দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ কলিশনস, দ্য হায়ার দ্য রিয়াকশন রেট। ধাক্কা লাগার সংখ্যা তো বেশি, বিক্রিয়ার হারও তত বেশি, এটা ঘটনা। তবে কি শুধু ফ্রিকোয়েন্সি বললে হবে না, শুধু ফ্রিকোয়েন্সি বললে হবে না। কেন? কারণ ধাক্কা লাগার জন্য আবার সাফিসিয়েন্ট এনার্জিটাও কিন্তু দরকার পড়বে, আস্তে করে ধাক্কা লাগলে কিন্তু হবে না। তবে কি আমরা যেটা জানি যে গ্রেটার নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি যদি হয়, যেহেতু হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো মলিকুলের ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে তার মলিকুলগুলোর কাইনেটিক্স আমরা জানি, যে বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পড়েছিলাম গ্যাসের ক্ষেত্রে, সলিউশনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা অ্যাপ্লিকেবল, যে যদি হায়ার নাম্বার অফ কলিশন থাকে তাহলে তার মধ্যে এফেক্টিভ নাম্বার অফ কলিশনের সংখ্যাও বাড়বে। আমরা সেই আলোচনাতে আমরা আস্তে আস্তে এগোবো। এবার তাহলে আমরা একটু কথা বলবো রিয়াকশান রেট। এবার যে কোনো জায়গাতেই আমরা যখনই হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয়ের রেট নিয়ে কথা বলছি, রেট নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। ওয়ান ইজ চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ইন আ গিভেন টাইম ইন্টারভাল। এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ইভেন্টের স্পিড, চেঞ্জ একটা ডেফিনিট টাইম ইন্টারভ্যালে। তো তার মানে আমরা রিয়াকশনের স্পিড নিয়েও যখন কথা বলবো, অফকোর্স টাইম
এর আলোচনা কিন্তু আমাদের মাথায় চলেই আসবে। টাইমকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা স্পিড আলোচনা করতে পারবো না। ভালো কথা। তো এবার স্পিড আমরা যখন একদম পড়েছিলাম ছোটোবেলায়, গাড়ি, ট্রেন, প্লেন এসবের স্পিড, আমরা একটা ডিস্টেন্স, সেটা কতক্ষণে কভার করেছে, টাইম। মানে আমাদের একদম ছোটোবেলার যদি আমরা আইডিয়া বলি, আমাদের কি আইডিয়া ছিল? স্পিড ইকুয়ালস টু কি ছিল? ডিস্টেন্স বাই টাইম। এই তো ছিল গল্পটা, যদি আমাদের খেয়াল থাকে কি ছিল? স্পিড ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। এই হচ্ছে আমাদের যেটা আলোচনার বিষয় ছিল, স্পিড। এবার কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে? রিয়াকশানের স্পিড, রিয়াকশান রেট। এটা হচ্ছে রিয়াকশান রেট। মানে এটা কি? এটা হচ্ছে স্পিড অফ আ কেমিক্যাল রিয়াকশান। ঠিক আছে? তো এটা কীরকম জিনিস? এটা হচ্ছে যে আমাদের ওই রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশনে কি চেঞ্জ এসছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু এই টাইম ডিস্টেন্সের গল্পটা নয়। এটা আমরা বললাম যেটা টাইম ডিস্টেন্স নিয়ে আমরা দেখেছিলাম। কখন দেখেছিলাম? যখন হচ্ছে যে মানে কি হচ্ছে তাহলে স্পিড, মানে এখানে স্পিড হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্টস অর প্রোডাক্টস, যেটা দিয়ে আমাদের ভাবতে সুবিধা হবে, পার ইউনিট অফ টাইম। তাহলে রিয়াকশান রেট আমরা দুভাবেই ভাবনা চিন্তা করতে পারি। রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন কেমন কেমন করে পাল্টেছে, অথবা প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন কেমন কেমন করে পাল্টেছে। তাহলে এর ইউনিটটা আমরা পেলাম কি? পেলাম মোলারিটি পার সেকেন্ড। অর্থাৎ যে চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্রেশন ইন ইউনিট টাইম। একটা সময় ডেফিনিট টাইম ইন্টারভ্যাল, তার ফার্স্টে আমরা দেখব কোনো একটা রিয়াক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন কত ছিল ইন মোলারিটি, আর একটা টাইম ইন্টারভ্যাল লাস্টে গিয়ে দেখব কত আছে। এই যে চেঞ্জ ইন মোলারিটি, এটাকে ডিভাইডেড বাই আ টাইম ইন্টারভ্যাল মেজার্ড ইন সেকেন্ড। এই সেকেন্ড কথাটা একদম ধরে নিয়ে বসে থেকো না। যদি হচ্ছে তেমন স্লো রিয়াকশান হয়, আমরা সেকেন্ডের জায়গায়, অফকোর্স আমরা সেকেন্ডের বদলে মিনিট, আওয়ার এগুলোকেও আমরা কিন্তু ইউজ করতেই পারি। নাও উই জাস্ট টেক সিম্পল হাইপোথেটিক্যাল রিয়াকশন A to B. This is the hypothetical reaction A to B. Initially, the flask is 1 liter. Initially, there was 1 mole of A and 0 mole of B. The reaction is very simple, A to B. So, from 1 molecule of A, we are getting 1 molecule of B. So, in terms of our idea about different types of chemical reaction, well, we can call this as isomerization. Fine, কারণ বোঝাই যাচ্ছে এ মলিকুলে যে যে অ্যাটম ছিল বি মলিকুলেও তাই তাইগুলোই আছে, পাল্টে গেছে খালি এ থেকে বি। ফাইন। তো এবারে এই যে এই রেড স্ফিয়ার এগুলো হচ্ছে এ, ব্লু স্ফিয়ারগুলো হচ্ছে বি। এই 20 সেকেন্ড পরে আমরা দেখেছি কি হয়েছে,
এই 0.54 মোল এ অ্যান্ড 0.46, 40 সেকেন্ডসে কী পেলাম 0.30 মোল এ আর 0.70 মোল অফ বি। ডেফিনিট কিছু ডেটা পাওয়া গেছে, 20 সেকেন্ড ডেটা পাওয়া গেছে, 40 সেকেন্ড ডেটা পাওয়া গেছে, ফাইন। এবারে আমাদের কাজ কি এসছে, আমাদের কাছে যেটা করতে হবে যেটা, যে আমরা এই রিয়াকশানের রেট নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব। তো এই রিয়াকশানটাতে কি ঘটেছিল, এই ভলিউম হচ্ছে 1 লিটার, এটা আমরা বুঝলাম। তো একদম প্রথমে 1.00 মোল অফ এ, তাহলে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 1 মোলার। 20 সেকেন্ড পরে হয়ে গেছে 0.54 মোলার। একদম নাম্বার অফ মোল যা হবে, কনসেন্ট্রেশন যেহেতু হচ্ছে যে 1 লিটার ভলিউম, তাই কনসেন্ট্রেশনও তাই হবে মোলার। আর কনসেন্ট্রেশন বি বেড়েছে, বেড়ে হয়ে গেছে 0.46 মোলার। ঠিক আছে, এবার যোগফলটা একই থাকবে, 1 মোল থাকবে যোগ করলে, কারণ যেহেতু এক মলিকুল থেকে এক মলিকুল, নাম্বার অফ মলিকুলটা টোটাল পাল্টাচ্ছে না। অন্য কোনো রিলেশনে পাল্টে পারে, সেটা তো আমরা আলোচনায় আসবো আস্তে আস্তে, যে একটা মলিকুল এ থেকে যদি এখানে যদি এটা এ থেকে বি না হয়ে এ থেকে 2B হতো, তাহলে কি হতো, তাহলে অন্যরকম হতো, সে আলোচনায় থাকবো, আসবো আমরা পরে। তো এরকম দেখা গেল। আবার 40 সেকেন্ড পরে আমরা আবার তথ্য নিয়েছি যে এ হয়েছে তখন 0.30 মোলার আর বি হয়েছে 0.70 মোলার। এবার আমরা ভাবতে পারি, কি দিয়ে ভাবতে পারি, আমরা এ দিয়েও ভাবতে পারি, আমরা বি দিয়েও ভাবতে পারি। ঠিক আছে, তো এবার বি কিন্তু তৈরি হচ্ছে, দ্য অ্যাভারেজ রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স, ফাইন। আর এর ক্ষেত্রে ছিল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স, কোয়াইট লজিক্যাল, রিয়াক্ট্যান্ট আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, প্রোডাক্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, ফাইন। এবার অ্যাভারেজ রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ বি কী হয়েছে, বি এর কনসেন্ট্রেশনে চেঞ্জ হয়েছে কত আর টাইম কত, মানে একটা টাইম T2 কনসেন্ট্রেশন কত বি এর, T1 এ কত, আর টাইম গ্যাপটা কত, এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ বি, অ্যাভারেজ রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স। ঠিক আছে, এবার একটা কথা এখানে বলার আছে, এই আমরা যদি বলতে চাই যে যখনই আমরা অ্যাভারেজ রেট নিয়ে কথা বলবো, তখন কিন্তু এটা মেনশন করা খুব দরকার, খুব দরকার, যে আমরা কোন সময়কালটা নিয়ে কথা বলছি। একটু তথ্যটা নেড়েচেড়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কি বোঝা যাবে, যে 0 থেকে 20, এই যে গল্পটা 0 থেকে 20, আর এই যে গল্পটা আরেকটা গল্প যেটা 20 থেকে 40, নেড়েচেড়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে 0 থেকে 20-তে আমরা যদি অ্যাভারেজ রেট বার করি যা আসবে, 20 থেকে 40-এ যদি করি দুটো কিন্তু আলাদা আসবে একদম। কোনো বিক্রিয়া এরকম ভালো বিক্রিয়া হতে পারে যে সবসময় একই আসবে, কিন্তু অনেক সময়ই আসবে না, ম্যাক্সিমাম টাইমেই আসবে না। 0 থেকে 20-র মধ্যে যে অ্যাভারেজ রেট পাবো, 20 থেকে 40-র মধ্যে যে অ্যাভারেজ রেট পাবো, এই দুটো অ্যাভারেজ রেট কিন্তু এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট হতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। তো এবারে কি হয়েছে, বি এর রেট এখানে ছিল 0.46, ইনিশিয়ালি ছিল 0.00, আর টাইম লেগেছে এইটা 20 সেকেন্ড মাইনাস 0 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, সো 0.46 ডিভাইডেড বাই 20, so this is our calculated average rate in the 0 to 20 second interval, 0 to 20, 20-40 হলে কি হবে, you can calculate yourself, যোগ বিয়োগ করে করতে পারা যাবে, সমস্যার কিছু নেই। এবারে যেটা বলছে আবার হচ্ছে একটা কথা, যে আমরা এ দিয়েও ভাবনা চিন্তা করতে পারি, সমস্যার কিছু নেই, খালি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। এই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এখানে একটা মাইনাস বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন মাইনাস বসানো হয়েছে, কারণ রিয়াকশানের রেট, রেট অফ দ্য রিয়াকশান ইজ আ পজিটিভ কোয়ান্টিটি। রিয়াকশানের বিক্রিয়া কখনো নেগেটিভ বলে কিছু হতে পারে না, বুঝেছো? একটা রিয়াকশানের রেট কখনো নেগেটিভ হতে পারে না।
রেট নেগেটিভ কার হতে পারে? কোনো একটা কম্পোনেন্ট যদি সে রিঅ্যাক্ট্যান্ট হয়, তার তো আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশন কমে যাচ্ছে, কাজেই তার যে হচ্ছে যে এই রেট অফ চেঞ্জ অফ কনসেন্ট্রেশন, এই টার্মটা ডেলে বাই ডেল টি, এই টার্মটা হচ্ছে নেগেটিভ, এই টার্মটা হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে যদি আমাকে ঘুরে ফিরে গিয়ে সেই টার্মটাকে পজিটিভ বলাতে হয়, তাহলে আমাকে আগে একটা নেগেটিভ সাইন বসাতে হবে। এই যে ডেল্টা এ নেগেটিভ নাম্বার, এই আগে আরেকটা নেগেটিভ সাইন বসিয়ে দিয়ে আমরা গোটাটাকে পজিটিভ বানিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এখানেও গল্পটা একই, কিন্তু সমস্যার কিছু না। আগে মাইনাসটা বসেছে বলেই এখানে 0.54 মাইনাস 1.00, তাহলে উপরের টার্মটা নেগেটিভ হয়ে গেল, আগে একটা নেগেটিভ সাইন ছিলই। তাহলে আমরা গল্পটাকে এখানে পেলাম হচ্ছে এইখানে। যেহেতু এটা সিম্পল রিয়াকশান যেহেতু, কাজে সিম্পল রিয়াকশানে এই বি থেকে বার করা রিয়াকশান রেট আর এ থেকে বার করা রিয়াকশান রেট, এদের মধ্যে কিন্তু এদিক ওদিক কিছু ঘটেনি, একই আছে, সব সময় থাকবে। এমন নয় যে রিয়াকশান কমপ্লেক্স হয়ে গেলেই রেট অফ দ্য রিয়াকশান উইথ রেসপেক্ট টু রিয়াক্ট্যান্ট, ধরা যাক 5টা আছে, প্রোডাক্ট 4টে আছে, এবার রেট অফ দ্য রিয়াকশান 9 রকম বেরোবে এমন কিন্তু নয়, রেট অফ দ্য রিয়াকশান একটাই বেরোবে। এখানে এমনিতেই একরকম বেরিয়েছে। যদি জটিল রিয়াকশান হয়, যেখানে রিয়াক্ট্যান্ট প্রোডাক্টের সংখ্যা একের চাইতে বেশি, সেখানে ব্যাপারটা এদিক ওদিক করে আমাকে সমাধান করতে হবে। ঠিক আছে, একটা প্রবলেম আমরা দেখেছি যে কি, আমরা আগেই যেটা বলছিলাম, দিস ওয়ান, যেটা আমি বলেছিলাম আলাদা হবে, সেই আলাদাটা বার করার চেষ্টা করেছে। পার্থক্য কিছু না, খালি পয়েন্টগুলোকে আমাকে ধরতে হবে, ওই রেটগুলোকে আমাদের বসাতে হবে, বসালেই এটা বেরিয়ে আসবে। দু একটা প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ করবে, নিজেই করবে, তাহলে একটা জিনিস আমাদের সামনে উঠে এসেছে এই আলোচনাতে। সেই আলোচনা হচ্ছে যেটা আমরা বলেছিলাম যে তাহলে রেট তো এক নেই, কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট পাল্টেছে উইথ টাইম, এবার এই যে কনসেন্ট্রেশন অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টের চেঞ্জ উইথ টাইম, এই যে রেট অফ চেঞ্জ, এটাও পাল্টেছে উইথ টাইম। চেঞ্জ অফ রেট উইথ টাইম, এই চেঞ্জ অফ রেট উইথ টাইম, এটা হচ্ছে আমাদের পরের ক্লাসে আলোচনার বিষয়বস্তু। আজকে আমরা এই অবধি এগোলাম, আমাদের আজকের এই অবধি আলোচনা হয়েছে। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা শুরু করব চেঞ্জ অফ রেট উইথ টাইম, কীভাবে হয়, কতটা হয়, যেটা হবে সেটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে আমরা পারবো কি না, এবং সেখান থেকে রিয়াকশানের রেট সম্বন্ধে আমরা ফার্দার আর কি কি আইডিয়া পেতে পারি, এই সমস্ত আলোচনা আমরা আসব পরের ক্লাসে। টিল দেন, স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।